Hello students, today in the course of lecture we will study the new property, that is the surface tension. So what is surface tension? So basically surface tension is the property of free surface of liquid to remain in a tension. So consider a container which is filled with a liquid, means आपण इथे एक बिकर घेतलेला आहे. या बिकरमध्ये काय आपण वॉटर फिल अप केलेलं आहे आणि इथेही आपण फ्री सरफेस कन्सिडर केलेली आहे. So here T is the surface tension. So surface tension is the basically it is the property of the free surface of a liquid to remain in a tension. Means या फ्री सरफेसवरती जेवढे पण मॉलिक्यूल आहे किंवा या फ्री सरफेसच्या खाली जे लिक्विड फिलअप केलेलं आहे आपण त्याच्यामध्ये काय आहे, सगळे जे मॉलिक्यूल आहेत ते सगळे कसे मिक्स आहेत आणि सगळे मिक्स झालेले जे मॉलिक्यूल आहेत वॉटरचे किंवा लिक्विडचे ते काय करतात, सगळे मॉलिक्यूल एकमेकांना काय करतात, अट्रॅक्ट करतात. मीन्स इन शॉर्ट all the liquid molecules tries to decrease its area. Means liquid surface want to occupy minimum surface area. So this property is known as a surface tension. म्हणजे समजा इथे एक मॉलिक्यूल आहे, इथे दुसरा मॉलिक्यूल आहे, हे सगळे मॉलिक्यूल काय करतात, एकमेकांना काय करतात, अट्रॅक्ट करतात आणि ही प्रॉपर्टी काय आहे, सरफेस टेन्शन आहे. आता हे कशामुळे पॉसिबल होतं आहे, इट इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. तर आपण ते पुढे बघणार आहेत. So our new topic is molecular theory of surface tension. Before going to start with the molecular theory of the surface tension, we will discuss about the intermolecular forces. So what is intermolecular forces? So intermolecular forces is the any two molecules attracts each other. This force between molecules is called as a intermolecular forces. Intermolecular forces is the intermolecular forces. Means any two molecules attracts each other. These forces between the molecules is called as a intermolecular forces, or also known as the force of attraction or repulsion acting between the molecules are called as a intermolecular forces. So there are two types of intermolecular forces. So first one, so there are two types. First one, cohesive force, and second is adhesive force. These are the types of intermolecular forces, and due to the intermolecular forces the surface tension is occurs in a liquid molecules. Means all the liquid molecules tries to decrease its area, that is the surface tension. म्हणजे दोन जे लिक्विडचे मॉलिक्युल्स असतील सपोज, तर हे दोघं मॉलिक्यूल काय करतात, एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात. मीन्स हा जर मॉलिक्यूल ए असेल तर मॉलिक्यूल एचं अट्रॅक्शन मॉलिक्यूल बी कडे असेल. So this is the intermolecular forces. So there are two types of intermolecular forces, cohesive force and adhesive force. So the first one, cohesive force. So what is cohesive force? The force of attraction between the two molecules of same substances is called as a cohesive force. Example, of cohesive force. First one, the force of or a force between force of attraction between two water molecules.
Suppose consider molecule A is here and consider molecule B is here. So both the molecules attract towards each other. दोघं मॉलिक्यूल काय करतील, एकमेकांना अट्रॅक्ट करण्याचं काम करतील आणि हे कसलं एक्झाम्पल आहे, कोहेसिव्ह फोर्सचं एक्झाम्पल आहे. अजून आपण एक्झाम्पल याच्यात घेऊ शकतो, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू एअर मॉलिक्युल्स. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द टू एअर मॉलिक्युल्स, दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ कोहेसिव्ह फोर्स. अजून आपण एक्स्ट्रा एक्झाम्पल्स ॲड करू शकतो याच्यात. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द टू ग्लास मॉलिक्युल्स. सपोज दोन ग्लासचे मॉलिक्यूल असतील, त्यांच्यामध्ये जो अट्रॅक्शन होईल, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जो प्रोव्हाइड केला जाईल दोन मॉलिक्युल्सचा, तो काय असेल, कोहेसिव्ह फोर्सचा एक एक्झाम्पल असेल. सो नेक्स्ट इज द ॲडेसिव्ह फोर्स. सो द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू मॉलिक्युल्स ऑफ different substances is called as a adhesive force. So it is a definition of the adhesive force. So what are the examples of the adhesive force? Example आपण बघू. Example, the force of attraction between the water and solid molecule. Simple example है, force of attraction between water and solid molecule. Molecules, that is glass and water. ही पेअर कशी असेल, ग्लास हा सॉलिड आहे आणि वॉटर लिक्विडच्या फॉर्ममध्ये. सो दिस पेअर इज द एक्झाम्पल ऑफ द adhesive force. The force of attraction between the two molecules of different substances is called as a adhesive force. आता आपण जे adhesive force चं एक्झाम्पल घेतलं, force of attraction between water and solid molecule means glass and water pair. हे जे एक्झाम्पल आहे, या एक्झाम्पलला आपण थोडं डिटेलमध्ये बघू. आपण एक बीकर कन्सिडर करतोय, त्या बीकरमध्ये आपण काय केलं आहे, वॉटर फिलअप केलेलं आहे आणि हा जो सरफेस एरिया आहे, कसला सरफेस एरिया आहे, ग्लासचा सरफेस एरिया. मीन्स आपण बीकर जे घेतं ते ग्लासचं बीकर असतं, तर त्या बीकरमध्ये आपण जे लिक्विड फिलअप केलं आहे ते वॉटर आहे. मीन्स पेअर कोणती झाली, ग्लास अँड वॉटर ही पेअर असेल. सपोज हा आपण लिक्विड इथे फिलअप करून ठेवलेला आहे, तर ही जी फ्री सरफेस आहे याला आपण काय म्हणतो, ही काय फ्री सरफेस आहे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. आणि इथे काय असतील, एअर मॉलिक्युल्स असतील. वरती काय फ्री सरफेसच्या वरती काय, हा काय एअर मॉलिक्यूल आहे. ही जी वॉल आहे, ही कसली वॉल आहे, ग्लासची वॉल आहे. मीन्स इथे जे मॉलिक्यूल आहेत, ग्लासचे मॉलिक्युल्स जे इथे असतील, म्हणजे ग्लासची जी वॉल आहे ती काय मॉलिक्युल्स आहेत ग्लासचे. आणि ही काय फ्री सरफेसवरती कोणते मॉलिक्यूल आहेत, हे सगळे लिक्विडचे मॉलिक्यूल आहेत आणि खाली पण सगळे लिक्विडचे मॉलिक्यूल असतील. मग हे दोन जे लिक्विडचे मॉलिक्यूल म्हणजे वॉटरचे जे मॉलिक्यूल असतील, त्यांच्यामध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल तो काय असेल, सेम सबस्टन्समध्ये होणारा अट्रॅक्शन असेल. सो इथे आपण याला काय म्हणू शकतो, हे कोहेसिव्ह फोर्स, यांच्यामध्ये काय असेल, कोहेसिव्ह फोर्स असेल. पण इथे जो वॉटरचा मॉलिक्यूल आहे या ग्लासच्या वॉलजवळ, तर ह्या दोघांमध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे तो काय आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द टू डिफरंट सबस्टन्स. मीन्स ग्लासचा मॉलिक्यूल आणि वॉटरचा मॉलिक्यूल यांच्यामध्ये काय आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. तर हे कोणतं एक्झाम्पल झालं, ॲडेसिव्ह फोर्ससाठी फोर्सचं एक एक्झाम्पल झालं. मीन्स इथे कोणता फोर्स ॲक्ट होईल, ॲडेसिव्ह फोर्स ॲक्ट होईल. आणि सपोज इथे एअर मॉलिक्यूल आणि वॉटर मॉलिक्यूलमध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन होईल तो काय असेल, तो पण काय असेल, ॲडेसिव्ह फोर्सचं एक एक्झाम्पल असेल. तर समजलं इथे. मीन्स दोन सेम सबस्टन्स असतील तर त्यांच्यामध्ये जर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन झालं तर त्याला आपण काय म्हणतो, कोहेसिव्ह फोर्स. आणि दोन डिफरंट सबस्टन्स असतील त्याच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, ॲडेसिव्ह फोर्स. तर द नेक्स्ट टॉपिक इज range of molecular force. So what is the range of molecular force? The maximum distance between two molecules up to which the intermolecular forces are effective is called as a range of molecular force, and the range is 10 raised to minus 9 meter. So it is the range of the molecular force.
तर रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स आपण थोडं डिटेलमध्ये बघूया. फॉर एक्झाम्पल, सपोज आपण एक मॉलिक्यूल घेतला वॉटरचा, ए मॉलिक्यूल, आणि दुसरा मॉलिक्यूल घेतला आपण बी मॉलिक्यूल. हे जे दोन मॉलिक्युल्स आहेत यांच्यामध्ये जे डिस्टन्स असेल, हे जी डिस्टन्स आहे, ही जी रेंज ही किती आहे, 10⁻⁹ मीटर आहे. आणि ही रेंज काय असते, रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स असते. पण हे जे दोन मॉलिक्यूल आहेत, मॉलिक्यूल ए आणि मॉलिक्यूल बी, तर मॉलिक्यूल ए आणि बीच्या मध्ये समजा इथे एक मॉलिक्यूल आहे, इथे एक मॉलिक्यूल आहे, तर हा जो ए मॉलिक्यूल आहे याची रेंज किती असेल, या बी मॉलिक्यूलपर्यंत असेल. म्हणजे मग या ए आणि बीच्या मध्ये जेवढे पण मॉलिक्यूल येतील ते सगळे मॉलिक्यूल या ए मॉलिक्यूलच्या रेंजमध्ये येतील. आणि ती रेंज काय असते, 10⁻⁹ मीटर असते. आणि यालाच आपण काय म्हणतो, रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. द मॅक्झिमम डिस्टन्स बिटवीन टू मॉलिक्युल्स अप टू विच इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर इफेक्टिव्ह इज कॉल्ड ॲज अ रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. The next topic is sphere of influence. Suppose consider two molecules, suppose molecule A and molecule B. These are the two molecules. So the imaginary sphere drawn around a molecule A, या molecule A च्या अराउंड आपण एक इमॅजिनरी स्पियर ड्रॉन केला. सपोज असा स्पियर ड्रॉन करतो इथे बघा, हा जो इमॅजिनरी स्पियर आपण ड्रॉ करतोय. सो मॉलिक्यूल ए इज ॲज अ सेंटर and the radius is from molecule B, means this radius is equal to the molecular range. आता आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं, रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्समध्ये दोन मॉलिक्यूल असतात. तर ह्या मॉलिक्यूल एची जी रेंज असेल ती बीपर्यंत असेल. ए आणि बीमध्ये जेवढे मॉलिक्यूल असेल ते याच्या रेंजमध्ये येतात. तर मग इथे आपण ए मॉलिक्यूल घेतला आहे आणि हा बी मॉलिक्यूल आहे. तर आपण काय करतो, इमॅजिनरी स्पियर ड्रॉन केला आहे आपण इथे अराउंड अ मॉलिक्यूल ए. तर या मॉलिक्यूल ए पासून या बी पर्यंतचं जे डिस्टन्स आहे ते किती होतं, 10⁻⁹ मीटर होतं. ही रेडियस कशी आहे, विच इज इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्युलर फोर्स. सो व्हेन वी ड्रॉन द imaginary sphere around a molecule A, and molecule A is a center and the radius is equal to the molecular range, so that concept is known as a sphere of influence. तर त्याची डेफिनेशन काय म्हणायची, an imaginary sphere drawn with a given molecule as a center and radius is equal to the molecular range is called as a sphere of influence. तर ही जी मॉलिक्युलर रेंज असेल ती इथे 10⁻⁹ आहे, इथे पण 10⁻⁹ असेल, इथे पण 10⁻⁹ असेल, इथे पण 10⁻⁹ असेल. तर हे काय आहे, कसलं एक्झाम्पल आहे, स्पियर ऑफ इन्फ्लुअन्सचं एक्झाम्पल आहे. द नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस फिल्म. आता सरफेस फिल्म हा टॉपिक काय आहे किंवा हा जो कॉन्सेप्ट आहे हा काय, हा समजण्यासाठी आपल्याला एक एक्झाम्पल घ्यावा लागेल. आपण एक इथे कंटेनर घेतला आहे किंवा बिकर म्हणू आपण याला. इथे आपण लिक्विड फिलअप केलं आहे. ही काय फ्री सरफेस असेल या लिक्विडची, तिला आपण XY नाव दिलं आहे, एक्स आणि वाय असं आपण नाव दिलं आहे. तर ही जी फ्री सरफेस आहे याला आपण काय म्हणतो, फ्री सरफेस. पण ही फ्री सरफेस कसली आहे, ही लिक्विडची फ्री सरफेस आहे. आणि इथे आपण काय केलं आहे, लिक्विड भरलेलं आहे. आणि इथे आपण X' आणि Y' ही फिल्म आहे, सॉरी ही काय फ्री सरफेस आहे. आणि याच्या खाली आपण काय लिक्विड फिलअप करून ठेवलेलं आहे. म्हणजे लास्ट लेअर जी असते लिक्विडची बिकरमध्ये किंवा कंटेनरमध्ये ती काय असते, फ्री सरफेस असते. आणि आता या फ्री सरफेसमध्ये च्या खाली जे लिक्विड फिलअप केलं आहे आणि या ज्या फ्री सरफेसमध्ये जे डिस्टन्स आहे हे काय असतं, हे जे डिस्टन्स याला आपण काय म्हणतो, इट इज अ मॉलिक्युलर रेंज. इट इज द मॉलिक्युलर रेंज means the part of liquid between XY, X आणि Y हा जो पार्ट आहे आणि X' आणि Y' हा जो पार्ट आहे
हे जे लिक्विडचे लेयर्स आहेत यांच्यामध्ये जे डिस्टन्स असतं किंवा यांच्यामध्ये जी गॅप असेल किंवा हा जो पार्ट असेल याला आपण काय म्हणतो, सरफेस फिल्म म्हणतो. पण ते डिस्टन्स किती आहे, मॉलिक्युलर रेंजचं डिस्टन्स आहे. म्हणजे इथे जे मॉलिक्युल्स असतील त्यांची रेंज किती असेल, याच्या अराउंड असेल. सो इट इज अ सरफेस फिल्म. तर सरफेस फिल्म हा जो कॉन्सेप्ट आहे हा कशावर डिपेंड आहे, म्हणजे मॉलिक्युलर रेंज त्यालाच आपण म्हणतो. आणि फ्री सरफेसच्या खाली आपण ह्यात एक्स आणि वाय आणि एक्स डॅश आणि वाय डॅश यांच्यामध्ये जे डिस्टन्स आहे, मीन्स पार्ट ऑफ लिक्विड बिटवीन लाईन एक्स वाय अँड पार्ट ऑफ लिक्विड बिटवीन एक्स डॅश अँड वाय डॅश इज कॉल्ड ॲज अ सरफेस फिल्म. तर त्याचे ॲक्च्युअल डेफिनेशन काय येईल बरं, ते आपण आता स्टडी करणार आहे. तर the layer of a surface of a liquid whose thickness is about equal to the range of molecular attraction is called as a surface film. Is called as a surface film. Part of liquid between line xy and x dash y dash is called surface film. शॉर्टकट आपण असंही म्हणू शकतो, इन शॉर्ट बेसिकली. आणि ही त्याची ॲक्च्युअल डेफिनेशन आहे.